ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਆਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਸੰਗੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੰਨੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੜੈ ਸੀ ਹਉ ਤੇਰੀ ਜਗ ਸੁਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕੇਰੀ ਪਾਗ ਬੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪਾਗ ਬੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮਾ। Bye.
ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨਕਾ ਹਰ ਨਾਮ परवान बनी से ये आए साबत ना के कामा मेरे राम अर्जन कै मोहबल जाई केसा का कर चावल बनावा चारण तोड़ मुक्ताई जान मरण दो नानी जन पर उपकारी जाए जी नाम दे भगती नायक हर स्यों लैन मिटाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सिंह जी राखे सच्चा सुख सच्ची वडियाई जिसके से तिन जाते पक्का तेरी वाणी ढोवा हर जन कहती सन चीज कमावा नानक की प्रभात बेनती तेरे जान देखन पावा आउंदे ने पर उपकार आउंदे ने पर उपकार ਧਨ ਧਨ ਨੇ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਧਨ ਧਨ ਨੇ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ
ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਟਿਆ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਏ ਆਪ ਦੀਏ ਗੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਿਨ ਢੰਗ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਾਬਤ ਤੇ ਪਰਵਤਕਾਰ ਪਾਰ ਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਤੁਮਾ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਪਾਵੈ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਤਗ ਚੰਦ ਕੀ ਸੇਕ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦ ਕੀ ਤੀਰਥ ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਸਾਨੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੀ ਤੀਰਥ ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਸਾਨੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੀ
जितने तीरथ देवी थापे सब मैं लुटे भूल साधु की ताई हर का संग मिले गुर साधु लग सकी तू मुकलाई अंतर जामी पुरख विधाते सबका मन की पूरे नानक दास है सुख मांगै मोह कर तन की दूरे साजन तेरे चरण की होए रहा सतगुरु नानक शरण तुम्हारिया ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸਾਧੂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਆਪ ਰੱਬ भाई साहब भाई हरजोत सिंह जी को सरवण करो ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਲਾਉ ਤੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜਪੋ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਵੀਆ 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 ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰਿ ਸਾਰੂਪੀ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰਿ ਸਾਰੂਪੀ ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਾਵੀ ਕੀਆ ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਾਵੀ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਵੀਆ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਵੀਆ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਵੀਆ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ
हर नाम ते आया संत प्रसाद, हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब किया, सर्ब कुशल तब किया, जो जो शरण साधु की सो पार कराया, संतन बिन अवर ना दाता पिया, संतन बिन अवर ना दाता पिया, संतन बिन अवर ना दाता पिया, संतन बिन अवर ना दाता पिया। कोट पराग मिटे जन सेवा, कोट पराग मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाया, हर कीर्तन रस गाया, इहा सुख आगे मुख उज्जल, इहा सुख आगे मुख उज्जल, संग संतन के पाया, संग संतन के पाया, जो जो शरण पर साधु की सो पार किया, संतन बिन अवर ना दाता पिया, संतन बिन अवर ना दाता पिया, संतन बिन अवर ना दाता पिया, संतन बिन अवर ना दाता पिया। रसना एक अनेक गुण पूरन, रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिया, जन की केतक उपमा कहिया,
संतन की लहिया, शरण संतन की लहिया। शरण संतन की लहिया, संत शरण जो जन परै, सो जन उद्धरणहार। पंचम पातशाह जी का एक पावन शब्द जो सतगुरु जी ने किरपा करके सानू तुहानू इस शब्द को गायन करने की, सरवण करने की सोझी बख्शिश की। सतगुरु जी ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरदार इस पावन शब्द विच मोहर ला रहे ने। कहंदे संतन बिन अवर न दाता भी। जे कोई कहे कि मैं परमात्मा दे दर्शन करने हैं, मैं वाहिगुरु दे अल्लाह राम दे दर्शन करने हैं, तो की करिए? मैं वाहिगुरु नूं मिलना है, उहदे साक्षात दर्शन करने, तो की करिए? किसी ने वेख्या वाहिगुरु, किसी ने परमात्मा वेख्या नहीं वेख्या। दूसरा कहता असी मन लेने वाहिगुरु है, हाँ जी है। क्यों है? फिर असी कहने कण कण विच समाया होया वाहिगुरु है, इस करके है। हुण कोई कहे कि चलो दिखाओ किथे वाहिगुरु, किदां दा वाहिगुरु, दर्शन कराओ, तो फिर असी एक दूजे वाल झाकांगे, क्योंकि कोई दर्शन नहीं करा सकता। कोई दर्शन नहीं करा सकता। वो परमात्मा घट घट मैं हर जो बसै, संतन कहो पुकार। ये गल भी संतां ने कही है कि घट घट विच वाहिगुरु वसदा है। ये गल भी उस दी पछाण करन वाले, उस दे दर्शन करन वाले, अपने अंदर ही उस नूं प्रगट करन वालियां ने कही है। पुकार पुकार के कही है कि घट घट विच, कण कण विच, जल विच, थल विच, पताल विच, आकाश विच, चारों दिशां, दसां दिशावां, हर एक शै विच ओ वाहिगुरु परमेश्वर वसदा है। ये गल संतां ने कही है। साध संगत गुरबाणी गुरबाणी तो बाहर नहीं जाके अपना विचार करांगे। सतगुर किरपा कर गुरबाणी दे विचों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू पता की उपदेश दिता। कहंदे जो प्रभु को मिल हो चाहे, हर कोई मिलना नहीं चाहता वाहिगुरु नाल। हर किसी नूं उस वाहिगुरु नाल मिलण दी तांग नहीं है। मत कोई सोचे कि सानू तुहानू उस वाहिगुरु नाल मिलण दी तांग है जब मिलना चाहुंदे हैं। साडी तांग बहुत छोटी है। साडी तांग है गुरुद्वारे जा आईए, उत्थे सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं, सब नाल फतेह दी सांझ, सत श्री अकाल दी सांझ हो जाती है।
कोई इस करके गुरुद्वारे आउंदा कि चलो मत्था टेक आइए वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं। घर विच दुख बड़ा आ गया, इस करके मत्था टेक आइए। रो रो के अरदासां बेनतियां जुगड़ियां भी करदे असीं वाहिगुरु अगे कि इह की हो गया साडे नाल एडा दुख। कई मैं मातावां वीर ये भी कहते सुने कि बड़ा कहर ढा दिता वाहिगुरु जिहड़ा अजकल समा चल रहा है ना, वाहिगुरु नूं भी कट गड़े खड़ा कर देंदे ने, कहंदे वाहिगुरु ने बड़ा माड़ा काम कीता। साडा बच्चा खो लिया, साडा प्यो खो लिया, साडी मां खो ली। वाहिगुरु नूं होर कोई नहीं लभा, यही लभा सी। इदां दे असीं वाहिगुरु नूं दोष लाउने। फिर जां असीं अरदास करदे हां कि दातां मंगदे हां वाहिगुरु दे अगे खलो के कि साडे घर आ नहीं, साडे कंमकार नहीं चलदा, साडा शरीर बड़ा दुखी है, बहुत रोग लग्या, इहनूं ठीक करो। बेअंत इस तरीके दीयां अरदासां असीं करदे। भावां की गुरबाणी क्या सतगुरु ने जी की बिरथा होए सो गुर पहै अरदास भी जेहो जी जी दी बिरथा होए ना गुरु किथे जाना, फिर होर किहड़ी ढोई भी ते नहीं, किथे जाइए, किथे जाके अपनी व्यथा सुनाइए, होर कोई जगह नहीं। जे किसे बंदे नूं सुणाउने आ, जिस मानुख पै करो बेनती, किसे बंदे नूं सुनाइए ना अपना दुख। सतगुरु कहंदे जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरे। वो तां अगे ही इतों तक दुखा ना भरिया, उहनूं सुणाने असीं अपने दुख, की करेगा सुना। किसे नूं दुख सुना के, किसे दे अगे रो के धो के कुछ नहीं बनना, कोई रोना नहीं सुनदा, कोई किसे दा दुख निवृत्त नहीं कर सकदा, किसे च समर्था नहीं। क्योंकि सानू थोड़ा जिहा अपने जीवन का ढंग बदली करना पवेगा, फिर सारे इंतजाम वो वाहिगुरु करेगा। जदों असीं उस वाहिगुरु नूं मंगण वास्ते आवांगे उहदे दर ते कि वाहिगुरु करो किरपा मैनूं दर्शन दिओ। वाहिगुरु कहंदा मैनूं मिलना है तां डायरैक्ट नहीं मिल सकदा, मैनूं लभना है तां डायरैक्ट नहीं। खोज शब्द मैं ले, शब्द दे विच वड़ जा, शब्द नूं एक मिक करन दी कोशिश कर, शब्द दे नाल जुड़। केड़ा शब्द? एक शब्द मेरे प्राण बसत है। जिहड़ा शब्द प्राण पहला ही बस गया, वाहिगुरु ने पाया पहला ही। जदों सानू बनाया वो शब्द भी नाल पाया, पर लभदा नहीं, किथे गवाचा। एक शब्द मेरा प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना पावा। जे उस शब्द की पछाण करनी है तो फिर कहते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, फिर तू संतां दी शरण विच आ जा। संत शरण जो जन पर है सो जान उधर न ला। पर संत हरेक नूं ना समझ लई, किसे बाणे दा नाम संत नहीं, किसे भेख दा नाम संत नहीं। आ सुन लो संत कौन है, जिन्ना सास गिरास ना बस जब लो सारी।
जिन्ना सास के रास न बिसरै, जिन्ना सास के रास न बिसरै, जिन्ना सास के रास न बिसरै। हर नामा मन मंत, हर नामा मन मंत। तन से नानका, तन से नानका। पूरन सोई संत जी, पूरन सोई संत। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਕਚੜਿਆ ਸੰਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਲੱਭ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ 36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਣਥੱਕ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। 36 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬਹੁੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪਾਈ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ 10 ਪਾਉਂਦੇ, 10 ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ 10 ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। 10 ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਪਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀਓ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਤਤ ਵੇਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਣ ਚ ਗਈ। ਅਜਮੇਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਫੜ ਲਈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਧ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦਾਤਾ ਪੀਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ।
पर एक दिन की होया मींह नहीं टुटिया सत संगत झड़ी लगी एक दिन 2 दिन 3 दिन जगह जगह पानी भर गया कहर दी सर्दी पै रही है अमृत वेड़ा हो गया गुरु ਨੂੰ इशनान कराउना रोज गर्म पानी करके इशनान कराउंदे सी पर अज किसे पास्यों अग नहीं लभदी सारी लकड़ां गिलियां हो गईयां बहुत धुंध कीता कपड़े गिले हो गए सब कुछ गिला जिधर हथ ला अग दा किणका नहीं लभया सतनाम अग दा किणका नहीं लभया गए ढूंढण वास्ते कहंदे जे मैं अज इशनान नहीं कराया गुरु नूं तां मेरा नेम टुट जांदा है श्लोक उच्चारण कीता कहते जे मैं बाहर जाना तो मेरे कपड़े भिजते हैं एक कंबलड़ी भिजती है जे मैं बाहर नहीं जाता तो मेरा नेम टुटता है भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसे में कहते जे मैं बाहर जाना तो मेरे कपड़े भिजदे मैं की करा पर अपने मन भी दो हुंदे ना जदों आपां सेवा करदे हैं सिमरन करदे हैं एक मन कहता सुता रहे अजे सुता रहे अजे वेला नहीं होया एक मन कहता सुता रहे एक माड़ा मन हुंदा एक चंगा मन हुंदा एक कॉन्शियस माइंड हुंदा एक सब कॉन्शियस माइंड हुंदा इन्हां दो मन हुंदे एक कहंदा कोई चंगा करम जाओ छड्ड परां तू की लेना मरदा मरन दे तू की लेना दूसरा कहंदा नहीं ओनू मेरी लोड़ है मैनू जाना चाहिए फिर जेड़े मन दी गल सुन के असीं तुर पैने ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ पूर्ण महापुरखों की संगत की और दूजे की मदद करने वास्ते तत्पर रहेगा समा नहीं वेखेगा जगह नहीं वेखेगा अपना की बनेगा ये भी नहीं वेखेगा उन्हें तो सेवा करनी है सो उन्होंने दे अंदर 36 साल का किणका साध संगत 36 साल भक्ति की इन्नी कमाई की कि बचन भी सत हो जाते थे पर अजे अधूरी सी क्योंकि पूर्ण गुरु की सेवा अजे गुरु प्रसन्न नहीं होया सो मन ने कहा कि अंदर रहना तो मेरे जे मैं नहीं जाता तो नेम टुटदा बाहर जाना तो मेरे कपड़े भिजदे उन्हें कपड़े नहीं वेखे साथ तुर पे तुरदे की वेख्या अंधेरे ठेडा लग रहा क्योंकि पुराने समय की गल है कोई उदों लाइटां नहीं सी होया करदी हनेरी रात में की दिसदा होवेगा इन्ना मींह पै रहा किसी का दीवा भी नहीं सी जल रहा मशाल भी नहीं सी जल रही देखते एक चबारे में थोड़ी जी लाइट जल रही है एक चबारे में थोड़ी जी लाइट जल रही है सतनाम देखते ढेंडे ठेडे खांदे उस हथ हुथ मार के अस चबारे की पौड़ी के नेड़े पहुंच के आवाज मारते हैं जदों आवाज बाद विच मारते पहला जदों आवाज़ां खड़खड़दियां होण लगियां तो चबारे तो एक बीबी बोली वो केड़ा है जिन्हों रात नूं चैन ऐदा मींह पैण लिया कौन है कहंदा माता मेरा नाम फरीद है
ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਥ? ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਚਵਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥ? ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅੱਗਿਓਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਦੇ ਹੋ, ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੇਟ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਮੇਰਾ ਡੇਲਾ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਡੇਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਡੇਲਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਆ ਲੈ ਛੁਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਜਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦਿਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਰੀਦ, ਤੂੰ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਖ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਈ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਹ ਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੀਆ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੀਆ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੀਆ। ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ। ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਾਮੀ ਕੀਆ। ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਾਮੀ ਕੀਆ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੀਆ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੀਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਇਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ, ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਮਨ। ਮਨ ਅਰਪੋ, ਮਨ ਅਰਪੋ, ਤਨ ਅਰਪੋ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾਂ। ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਲ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਵਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਜਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਗਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਜਸ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਸ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੁਕਾਈ। ਜਨ ਦਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ। ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਤੇਤਾ ਬਖਿਆ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੁਆ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਬਨਾਸੀ, ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ, ਅਬਨਾਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਗੁਣ ਸੀ, ਨੀਚ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨਿਰਗੁਣ ਸੀ। ਭੈੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮੜ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ, ਤੇ ਅਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਨਾਥ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਲੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ, ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਟ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਕੀਏ, ਤੋ ਪੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਹੱਬੇ ਸਾਖ ਉਡਾਵੇ ਡਿੱਟੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੂੜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਉਡਾਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ, ਨਿਬਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਦਿ ਅਪਰਾਧੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਦਿ ਅਪਰਾਧੀ, ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਈ, ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਈ, ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ, ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਲਿਓ ਨਿਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਲਿਓ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ, ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਾਮੀ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਪੂਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇਗਾ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਕਾਨਾਰਸ ਕੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ।
ਸੋਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਓ, ਪੇਖਤ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਭੇਟਤ ਜਪੀਐ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸਾਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਬ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ 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 ਜਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਣ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਗਤ ਆਣ, ਜਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚਿਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਣ, ਸਦਗੁਣ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੀ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਸੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਫਸ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਘੁੱਟਣੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ 22-23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਫਸ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੇ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹੇ ਸਦਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰ।
ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਰਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਐਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਚਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਵਧੇਰੀ ਦਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਨਾਂ ਸੁਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਤਰੱਕੀ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੋੜਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀਤੇ, ਮੁਖ ਜਲ
सदा सुखी नानक सिमरत एक राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पार सतगुरु का पाया सहज से मन मजिया गाइया शब्दों गंगा हरि केरा मन जिनि बसाया हे मन मेरा तुम सदा रहो हरनाल हरनाल रहो तुम मन मेरे दुख सब सारा करो गए तेरा कर सब सुवर्ण सबना गना स्मरत स्वामी सो क्यों मनो बसारे नानक मन मेरे सदा रहो साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरे सब जय सदा सदा तेरी नाम मन नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द करे नाम सचे सार क्या नहीं करते सदा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दुखा सब गवाइया सदा कुर्बान की दागुर तुम जिसकी आए बड़ियाइया नाम सुनो सतो शब्द रोड़िया साचा नाम मेरा घर बाजे पंच शब्द हर्ष बाजे शब्द बाजे करार करदारिया अनुरूप वस गीत कार कुमारिया रंगाया तुम दिलों से नाम अर्थ सुनो बड़काती सगल मनोरथ पूरे आत्म पाया सगल दुख रोग संताप पूरे सुनी सची गाने संसार में सबसे मुझे बुद्धे जाने सुनते पुनीत कहते पुरे सब नया करते वंदनान गुरु चरण लागे वाके अनंत वर्ण गुरु पाणी पिता माता तत् महात्मा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈਆਂ ਫਿਰਨ ਗੁਰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੁਮ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਤਾਵੈ ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਸਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੋਹਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਲ ਪਲਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਏ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਹੱਟੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤ ਆਗੂ ਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਦਰਜ ਕੀ ਪੈ ਪੰਥ ਕੀਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਧਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਿਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੇਵਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਹਿਦਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜਿਆ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ 6 ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ
दरो करो नाम दी दात सिੱਖੀ जीवन बख्शिश करना कदम कदम लेके लाने में प्रयास रखना महाराज जी ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਏ ਪਾਵਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰੱਖਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਵਾਧੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾ ਪਿੰਡੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਪ੍ਰਮ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਕਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚੜਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਦ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਖਾਲਸਾ हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सताने संत हमारा गहना संत रहत सुनो मेरे भाई हुआ की महिमा कथन न जाई संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठे हो सोइया सबना देसा सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए
ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਘਰ ਦਏ ਵਸਾਇਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਘਰ ਦਏ ਵਸਾਇਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰਹਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਹੌਰਾ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਏ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਥਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਥੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਦੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਇਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੱਗ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਚਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Thank you.